हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाउछि उत्कलीय पंचसखा माने पिंड मध्यरे किभली ब्रह्मांडर कल्पना करिसंती तांकर मालिका शास्त्र रे। तो आसंतु आजिर मालिका वचन रे आम जानि नबा शुणिबा आजिर ई विषय वस्तु। महापुरुष कहउचंती कहले श्रीकृष्ण चारणे अर्जुन पड़ीना पुछई जे ज्ञान सार। पुछई जे ज्ञान सार हे सुजने पुछई जे ज्ञान सार। केमंत प्रकारे पिंडरे ब्रह्मांड कहिबा एथि विचार। सोना सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजने महापुरुष अच्युतानंद 64 पटल मालिकार विषय आलोचना करुछन। ये पिंड भितरे किभली ब्रह्मांडर सर्जना होइछि। पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। यदि ये पिंड भितर ब्रह्मांड रही पिंड को नहीं ब्रह्मांड दीटाक समान। तेणु महापुरुष अच्युतानंद को शिष्य रामचंद्र पचारुचंदी गुरुदेव ये चतुर्दश ब्रह्मांड कौन ये पिंड भितर रही जो कथा को अर्जुन पचारते भगवान कृष्ण को बोले तिनी पूरा पोणा चौदा भुवन देहरे कहीं रही प्रति प्रति करी कह महाप्रभु संचय न रहु किछि। संशय न रहु किछि हे सुजने संशय न रहु किछि। संशय न रहु किछि हे सुजने संशय न रहु किछि। कहले तिनी पुर 14 भुवन देहरे कहीं रही। ये देह भितरे ये पिंड भितरे शरीर भितरे तिनी पुर अछि। तिनी पुर कौन कौन है ज्ञानी गुणी मंडली साधु सन्थ माने ऋषि मुनि माने ये कथार उल्लेख करिसंती जे स्वर्ग मर्त्य पाताल ये जी तिनी पुर मर्त्य भुवन स्वर्ग भुवन पाताल भुवन ये ब्रह्मांड जमी अच्छे ना आम कहूनी स्वर्गपुर अच्छी पातालपुरी अच्छी से बड़ी ये हूँ मर्त्यपुर आम बसवास करुचे किंतु ये शरीर भितर से तीनिपुर कौटी अच्छी 14 भुवन चतुर्दश भुवन जो 14 ब्रह्मांड कहती 14 भुवन ये शरीर भितर कौटी अच्छी भगवान को पचारुचंदी अर्जुन जाको अच्युतानंद महापुरुष को हे ज्ञानी गुणी मंडली पचारुचंदी शिष्य रामचंद्र गुरुदेव कहवा हूँ ये शरीर भितर कौटी कौन सब अच्छी ये तीनिपुर 14 भुवन प्रति प्रति करी कह महाप्रभु संशय न रहु
କିଛି ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ଵ ସ୍ୱର ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ନା, ପିଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶ୍ରୀହରି କହନ୍ତି ଶୁଣା ଧନଞ୍ଜୟ, କହିବା ଏଥି ବିଚାର, ପୃଥିଆ ପତେଜ ବାୟୁ ଯେ ଆକାଶ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ଶରୀର, पंचभूत ए शरीर हे सुजने, पंचभूत ए शरीर, पंचभूत ए शरीर हे सुजने, पंचभूत ए शरीर। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने प्रकृति पंचमहाभूत तैयारी। ये प्रकृति जहाँ आम कहे संसार पृथ्वी से पंचमहाभूत मान हेले कौन? एक रहा पृथ्वी, दुई रे हेला कौन पृथ्वी, द्वितीय रहा अग्नि, तीन है जल, चार है पवन बा वायु, पांच रहा आकाश। ये पंच महाभूत ये हेले गोटे गोटे भूत। तेणु ये पंच महाभूत को लेकिन संसार बा दुनिया बा ये प्रकृति, तो से भाई पंच महाभूत को नहीं मध्य ये शरीर गढ़ा। पंच महापूर्ण रूप से कह गले पंच महाभूतरे ये पांचटी महाभूतरे क्षिति आप तेज मृत्यु व्योम ये पंचभूतरे शरीर तैयारी होती। तेणु से परा ऋषि मुनि माने शास्त्रकार माने कहते पिंड ब्रह्मांड एकमत, पिंड और ब्रह्मांड ये दीटा हूँ एकमत, एक अलगा नुहंती। आउ महाप्रभु कहते जे पृथ्वी आप तेज वायु जे आकाश पंचभूत ये शरीर, ये पंचभूतर शरीर को कहती काया बा शरीर को कहती पंचभूत। आउ कोटि ठारो पाद तल परिजन्ते, पाताल पुर बोलाई, पाताल पुर बोलाई हे सुजने, पाताल पुर बोलाई। यथि मधे सप्त पाताल छई, ताहा देवा तोते कही, सोना सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुन, सुजने गुणी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि ध्यान देकी शुणती कथा। देखंतु पंचसखा माने किति दिव्य द्रष्टा थिले, किभली भाव में साधना थिला, किभली भाव में से माने तत्व को बुझी थिले, पिंड ब्रह्मांड को किभली एक करिसंती। कहले बाबूरे जे कोटि ठारू पाद तल परिजन, कहले पातालपुर कोउटा? यदि तीनिपुर ए संसार पाताल ये मर्त्यपुर, स्वर्गपुर, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ताले ये शरीर भितर तीनिपुर किए कि? प्रथम है पातालपुर। जो पातालपुर आमे कहूचे महाप्रभु पुरुष कहउचंदी कोटि ठारू पाद तल परिजन्ते पातालपुर बोलाई। ये कोटि अंटा जो आमे कहूचे ना, ये कोटि ठारू पाद पर्यंत ये होची पातालपुर आम शरीर रे। या पातालपुर कहती भल भाव जानतु। मालिकार नाम है 64 पटल। ये 64 पटल रे अच्युतानंद महापुरुष को लिखिले। कौन कहले? कहले ये जदि पातालपुरी है ताले एथि मध्य सप्त पाताल थिबो नुही। पाताल कईटा? गोटे कौन पाताल ना 7टा पाताल अच्छी, सेमती 7टा लोक अच्छी। कहले नाभि कमलरो कंठ परिजन्ते, एहिति मर्त्य भुवन, एहिति मर्त्य भुवन हे सुजाने, एहिति मर्त्य भुवन। कंठ ठारू शिर शिखा जाए स्वर्ग पुर बोली हे अर्जुन, सोना सुजाने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुन, सुजाने गुणी। कौन कहले? कौटू कौ जाए जदि कोटि ठारू पाद पर्यंत है सप्त पाताल,
ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନାଭି କମଳରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଆମର ନାହିଁ ଏ ନାଭି କମଳରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆମ ଶରୀରରେ ଏଇଟା ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଉ କଣ୍ଠଠାରୁ ଶିର ଶିଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁର ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଏ କଣ୍ଠରୁ ମସ୍ତକ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଏକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କହନ୍ତି ଶରୀର ହାତ ଠିକ୍ ଥିବ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବ ହାତ ଠିକ୍ ଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କାମ ନ କଲା ବ୍ରେନ୍ ଯଦି କାମ ନ କଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ ଅଚଳ ହେଇଯିବେନି ଆଙ୍କ ଠି କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ରହିଛି ଇ କଣ୍ଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ କଣ୍ଠଠାରୁ ଶିର ଶିଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବୋଲି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାରି ଜାତି ରହିଛି କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଆମର ପାଦ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ହେଲା ଆମର ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଉଦର ବୈଶ୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ହେଲା ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ମସ୍ତକ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇଏ ଚାରି ଜାତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ କର୍ମ କରିବ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ସେ ବୈଶ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ସେ କାମ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇଏ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଏଥିରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଯାହା ଏଠିକି ବିଚାର ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଇମାନେ ସବୁ ସେଇଆ କରିବେ ନୁହେଁ ଏ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଆ କରିବେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଥି ମଧ୍ୟେ ଶପଥ ପୁର ରହିଅଛି ଯାହା କହି ଦେବା ତୋତେ ଯାହା କହି ଦେବା ତୋତେ ହେ ସୁଜନେ ଯାହା କହି ଦେବା ତୋତେ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟେ 14 ଭୁବନ ରହିଛି ଯେନେ ଗୋପତେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 64 ପଟଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟେ 14 ଭୁବନ ରହିଛି ଯେନେ ଗୁପତେ ଏଥି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତପୁର ରହିଅଛି ତାହା କହିଦେବା ତୋତେ ସପ୍ତ ଲୋକ ତଳକୁ ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ମହିତଳ ରସାତଳ ତଳାତଳ ସପ୍ତ ପାତାଳ ଇଏ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ଲୋକ ରହିଛି ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ସ୍ୱହଲୋକ ମହଲୋକ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ଇଏ 7ଟା ଲୋକ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସପ୍ତପୁର ବୋଲି କହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସପ୍ତପୁରକୁ ମୁଁ ପଦେ ପଦରେ ତତେ କହିଦେଉଛି ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିନେ ହେ କ'ଣ ନା ପାଦ ତଳ କୋଜେ ପାତାଳ କହିଟି ପାପୁଲି ନାମ ବିତାଳ ପାପୁଲି ନାମ ବିତାଳ ହେ ସୁଜନେ ପାପୁଲି ନାମ ବିତାଳ ଜଙ୍ଗକୁ ତଳା ତଳ ବୋଲି କହିଛି ପିଚା ନାମର ସାତଳ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। सुधियानी मालिका शास्त्र रे ये कथा आपण जानिया को पाइबे अन्य को शास्त्र रे ए कथार उल्लेख अच्छी कि न अच्छी से अलग कथा अन्य को शास्त्र पढ़ी शुणी आपण ई विषय जानी पारिछंती कि नाही से अलग कथा किंतु मालिका जदि आपण शुणुचंदी मालिका वचन ना पंचसखा माने ई विषय को संपूर्ण भाव में खोलिकी बुझेई पुंखानुपुंख भाव में बुझेई तलू जो 7 कटी ठारू पाद पर्यंत ये सप्त पाताल ना सप्त तल
ତେଣୁ ଏ ସାତଟା ପାତାଳ କୋଉଟା କୋଉ ପାତାଳ ହେଲା ଯେଉଁ ସପ୍ତ ରହିଛି ନା ଉପରକୁ ସପ୍ତପୁର ଅତଳ ବିତଳ ଏ ତଳକୁ ହେଉଛି ସପ୍ତ ପାତାଳ ଏ ସପ୍ତ ପାତାଳ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା କୋଉ ପାତାଳ ହେଲା କୋଉ ତଳ ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ତଳକୁ ଯେ ପାତାଳ କହିଦିଏ ପାଦ ତଳ ହେଲା ପାତାଳ ଆଉ ପାତାଳ କହିଦି ପାପୁଲି ନାମ ବିତାଳ ଜଙ୍ଘକୁ ତଳା ତଳ ବୋଲି କହିତି ପିଚା ନାମ ରସାତଳ ରସାତଳ ପୁଣି କହିଲେ ଗୁହ କୋଟି ମହା ତଳ କହି ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଅତତାଳ ନାମ ବହି ଅତତାଳ ନାମ ବହି ସୁଜନେ ଅତତାର ନାମ ବହି ତଳି ପେଟ ନାମ ସୁତଳ ଭୋଲାଇ ତୋତେ ଦେଲି ପାର୍ଥ କହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି କହିଲେ ଗୁହ କୁଟି ମହାତଳ କହି ଆମର ଗୁହ ଦ୍ୱାର ଇଏ ହେଉଛି ମହାତଳ ସପ୍ତ ପାତାଳ ନା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଗୁହ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଲା ମହାତଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ହେଉଛି ଅତତାଳ ତଳି ପେଟ ନାଭି ପାଖରୁ କଣ୍ଠ ଯାକେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହିଲୋକ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କିନ୍ତୁ ନାଭି ତଳକୁ ଯେଉଁ ତଳି ପେଟ ଆମର ଅଛି ନା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସୁତଳ ବୋଲାଇ ତୋତେ ଦେଲି ପାର୍ଥ କହି ୟାକୁ ସୁତଳ ହିଁ କହନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଥି ଉତାରେ କିବା ତୋତେ ଶୁଣ ସପ୍ତଲୋକର ବିଧାନ ସପ୍ତଲୋକର ବିଧାନ ହେ ସୁଜନେ ସତରୁ କର ବିଧାନ ପ୍ରତି କରି କହୁଅଛି ପାର୍ଥ ରଖ ହେତୁ କରି ମନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ସଧୀୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 64 ପଟଳ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ହେଲା ସପ୍ତ ପାତାଳ ଗଲା ନି ସପ୍ତ ଲୋକ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ପାତାଳ ଇଏ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନାଭି ପାଖରୁ କଣ୍ଠ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଲା ପୁଣି ସପ୍ତପୁର ଉପରକୁ ସପ୍ତପୁର କୋଉଠୁ ନା କଣ୍ଠଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତପୁର ତାହେଲେ କୋଉଟା କୋଉ ପୁର ହେଲା ଯେଉଁ ଉପରକୁ 7 ଲୋକ ରହିଛେ ନା କୋଉଟା କୋଉ ପୁର ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଥି ଉତ୍ତାରେ କହିବା ତୋତେ ଶୁଣ ସପ୍ତ ଲୋକର ବିଧାନ ସପ୍ତ ଲୋକ ପିତୃଲୋକ ରହିଛି ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରତି କରି କହୁଅଛି ପାର୍ଥ ରଖ ହେତୁ କରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ ଉପରକୁ 7 ଲୋକ କୋଉଟା କୋଉ ଲୋକ ହେଲା କୋଉଟା କୋଉ ପୁର ହେଲା କହିଲେ ନାଭିସ୍ଥଳ କୋଜେ ଭୂଲୋକ କହି ଭୁବଲୋକ ହୃଦୟ ଜାଣ ଭୁବଲୋକ ହୃଦୟ ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ ଭୁବଲୋକ ହୃଦୟ ଜାଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମହ ଲୋକ ବୋଲାଇତି ମୂର୍ଖ ଜନ ଲୋକ ଜାଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି 7ଟା ଲୋକ ରହିଛି ଭୂଲୋକ ମହଲୋକ ତେଣୁ ଇଏ 7ଟା ଲୋକ କୋଉଟା କୋଉ ଲୋକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନାଭିସ୍ଥଳକୁ ଯେ ଭୂଲୋକ କହି ଭୁବଲୋକ ହୃଦୟ ଜାଣ ଏ ନାଭିସ୍ଥଳଟା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ହେଲା ଆମର ହୃଦୟ ଏ ନାଭିରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉ ଲୋକ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବଲୋକ
ଆଉ ଅକ୍ଷସ୍ଥଳ ମହ ଲୋକ ବୋଲାଇତି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାନେ ଶୁଣ ତପ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ନାସିକା ବୋলাই ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲିତା ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାହା ହେ ସୁଜନେ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାହା କପାଳକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୋଲି ସାଧୁ ଜନେ ମାନେ ଯା ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ କଫବାତ ପିଇତେ ପିଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାହାରେ ନା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତପ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ନାସିକା ବୋଲାଇ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାହା ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଆସି ଦେଖିବ ଦେଖି କ'ଣ କରିବ ନାକ ପାଖରେ ଆଗେ ହାତଟା ଲଗେଇବ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନୁହେଁ ପବନଟା ଯାଉଛି ନା ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ନା ଚାଲୁଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ତପ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ନାସିକା ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ତପ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛି ନାକ ଆଉ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାହା କପାଳକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବୋଲ ଇଟି ସାଧୁଜନେ ପୁଣି ଯାହା ସାଧୁଜନ ମାନେ ଇଏ କପାଳକୁ କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଏଇଠି ଦେବତା ମାନେ ନିବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତା ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଭଜ ପତିତ ପାବନ କଳ୍କି 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 ରାମ ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ ଜପ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହରେ ରାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ ଭଜ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟ ଧାମ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରିଓମ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।